Good evening, students. So, today we are discussing the topic of active and passive voice. So, here, active and passive voice are the two ways of expressing an action taken by a subject. So, active or passive, రెండిట్లోనూ కూడా సో హౌ అన్ యాక్షన్ ఈస్ టేకెన్ బై ఎన్ సబ్జెక్ట్ దగ్గర గురించి చెప్తాం బట్ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్ వీ గివ్ ఆర్ వి సే డైరెక్ట్లీ వాట్ ద subject has done it. And active voice is the most direct and effective way of expressing the voice or expressing the idea of the subject what he has done it, so or giving the information clearly. But in a passive voice we give much importance to the object. And so passive way conveys the same meaning, the meaning will not be changed, but it gives an indirect way of giving importance. And indirect way, and a subject will not be given the much importance, but object will be given the priority. So we give the importance to the object. So we see one of the example that we see one of the example sentence student. So he drives car. This is an active voice. But passive voice student, car is driven by him. So we give in the passive voice, we give much importance to the object. We are not giving to the subject. So this is the differentiation. And whenever we are changing from whenever we are changing active to passive voice, so we should remember certain rules. So the rule number 1 is that first of all, identify the sentence or divide the sentence into subject, verb and object structure. So in the sentence student, he drives car. So he is a subject, drives is a verb, car is an object. And second rule, identify the object and the subject with each other. So that means interchange. Subject will become an object and object will become a subject. So the simple thing is that he drives, so he will become an object, car will become a subject. So that means, so whenever we are changing, so we should change the place of subject into object place and object into subject place. This is the second rule. And third rule, add the be form or the helping verb according to the number and the tenses. That means we should see or look into the verb in which tense it is. So here he drives car. సో ఇక్కడ డ్రైవ్స్ అనేటువంటిది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. సో వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ టెన్స్ వీ షుడ్ యూజ్ ద ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్. సో హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలన్నమాట. యాడ్ ద హెల్పింగ్ వెర్బ్ అకార్డింగ్ టు ద టెన్సెస్. టెన్సెస్ మీన్స్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ ఇన్ టు ద విచ్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉందా, పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందా. సో ప్రజెంట్ టెన్స్లో కూడా కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉందా, పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉందా, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉందా, సింపుల్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉందా, లేదా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉందా, లేదా పాస్ట్ టెన్స్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందా, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉందా, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉందా, ఆర్ ఫ్యూచర్లో సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఉందా, లేదా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉందా. సో వీ షుడ్ రిమెంబర్ సో ఇన్ విచ్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఆల్సో యూ లుక్ ఇన్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. దట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ బికమ్ ఎ సబ్జెక్ట్. సో ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి పాసివ్ వాయిస్లో మారినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ విల్ బికమ్ ఎ సబ్జెక్ట్. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద సబ్జెక్ట్, అంటే ఆబ్జెక్ట్గా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇది సింగులర్గా ఉందా, ప్లూరల్గా ఉందా. అకార్డింగ్ టు దాట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద బీ ఫార్మ్ ఆర్ ద యూజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. సో యాడ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ అకార్డింగ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ద టెన్సెస్. దట్ ఈస్ ద మనకున్నటువంటి థర్డ్ రూల్. హియర్ the car అన్నటువంటి సింగులర్ కాబట్టి we use the singular helping verb. And also it is the present tense, ఎందుకని drives అన్నటువంటిది present tense కాబట్టి we use the present singular be form, that is. Car is driven by him. So that is the third rule. And we go with the fourth rule ఏంటంటే change the main verb or the basic verb into V3 form. ఇక్కడ డ్రైవ్స్ అనేటువంటి దానికి బదులుగా మనం వీఆర్ యూజింగ్ ద డ్రివెన్ అన్నటువంటి వర్డ్ ఉపయోగిస్తున్నాం. సో వై వీఆర్ యూజింగ్ ద డ్రివెన్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ పాస్ట్ పార్టిసిపల్, బికాస్ దిట్ ఈస్ ఎ హ్యాపెండ్ వర్క్, అంటే దిస్ యాక్టివిటీ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్.
సో అందుకనే మనం యాక్టివ్లో నుంచి పాసివ్లోకి చెప్పేటప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్ వర్క్ కాబట్టి సో పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేటువంటి V3 ఫామ్ని మనం ఉపయోగించాలి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్, ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నా, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉన్నా, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉన్నా, పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నా, పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్నా, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ ఫ్యూచర్లో ఉన్నా, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉన్నా. సో వీ షుడ్ యూజ్ V3 ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్ని V3 ఫామ్తో యాడ్ చేసి చెప్పాలి మనం. సో దిస్ ఈజ్ ద మనకున్నటువంటి 4th రూల్. అండ్ ద 5th రూల్ ఈజ్ ద సో యూజ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ ప్రొనౌన్. సో సబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటిది ఆబ్జెక్ట్లోకి వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ యూజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్. సో సబ్జెక్ట్ విల్ బికమ్ ఆబ్జెక్ట్, ఐ విల్ బికమ్ మీ, we will become us, he will become him, she will become her, so it will become it, they will become them. సో ఇలాగా సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ని అన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్లోకి మారుతాయి కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ని మనం యాడ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్స్ or these are the rules that we have to keep in mind when we are changing from active to passive voice.